Your career feels stuck. You're waiting for that perfect opportunity to come along. But here is the truth. Opportunity isn't something you wait for. It's something you build. Welcome to NISM e-learning, where your financial career takes flight. We are NISM's online learning platform. Whether you are starting fresh, switching careers, or sharpening your edge, we are here for you. Quality education, affordable pricing, zero barriers. No matter where you are or when you learn. Industry designed courses from securities market veterans with decades of real-world expertise. From foundational financial literacy to specialized expertise, equities, mutual funds, derivatives, compliance, risk, wealth management, and beyond. NISM e-learning course covers securities markets areas comprehensively. This includes topics related to mutual funds, financial planning, SME listing and compliance, forensic investigation, anti-money laundering, and more. Every course is built with leading knowledge partners and academic experts, thoroughly vetted and constantly updated. Your journey starts now. Visit online.nism.ac.in today. Learn at your pace. Learn on your time. NISM e-learning. Build your future. Hello and good evening, everyone. So today's webinar topic is financial literacy need of the hour in Odia language, especially as we have started the regional language. So this is one of the webinar which is conducted in Odia language. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ସ, ଯିଏକି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏବେ ସେମିନାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମ ଭଳି ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମୋତେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାର୍କେଟ୍ସ ଉପରେ ସାର୍ ତ ସବୁ ସାହିଲ ସାର୍ କହିସାରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବି। ସେବି 2006 ମସିହାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2006 ମସିହାରେ ଗଠନ କଲେ NISM ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାର୍କେଟ୍ସ। यार मूल उद्देश्य है ये हूँ गोटे ऑर्गेनाइजेशन जी कि शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था विभिन्न कोर्स ऊपर ये सर्टिफिकेशन करती। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिसिस, सिक्यूरिटीज ऑपरेशन यही सर्टिफिकेट सब हुए। आपण मैंने NISM रो वेबसाइट को गले या विषय अनेक कथा जानीपारे। मूलतः इंग्राजी रे थिले किंतु परवर्ती समय विभिन्न कोर्स हिंदी रे भी आसिला एवं सबुठु बड़ खुशीर कथा होची वर्तमान विभिन्न वर्कशॉप आउ सेमिनार विभिन्न राज्य रे सेमानक निज निज भाषा रे ओडिसा रे भी आमे ओडिया रे विभिन्न वर्कशॉप विभिन्न सेमिनार भी हेबा आरंभ हलानी। ए निश्चित भाव रे गुटे गर्व और गौरव विषय। तो आमे NISM रो विभिन्न गवेषणा विभिन्न प्रकाशन सब आमे जानी परिबा कहीं की यही अनुष्ठानटा निहाती भाव जरूरी है। जो निवेशक माने अछंती, जो इन्वेस्टर माने अछंती, सेमान को आउ टिके अधिक भाव प्रशिक्षण देबा, अधिक भाव सेमान को सुरक्षित करबा पई बाजार नियम सब सेमान को बुझेबा पई सिक्युरिटीज बाजार रे निपुण लोक तैयारी करबा पई आउ विभिन्न प्रकार जो ठकई चली मिसलीडिंग चली सब सूचना निवृत्त करबा पई रक्षा करबा पई साधारणतः NISM अच्छी। तो NISM तरफ NISM आनुकूल्य आज जो वेबिनार होची समस्त मु पुणी थे स्वागत करुच्ची। अध्यापक दिलीप कुमार होता नवरंगपुर महाविद्यालय अर्थनीति विभाग मुख्य भाव वर्तमान रही।
ଏବଂ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବିତ୍ତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବିତ୍ତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ବିତ୍ତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆମର ସାକ୍ଷରତାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ଦସ୍ତଖତ କରି ଜାଣିବ, ସନ୍ତକ କରି ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ସେ ସାକ୍ଷର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ସମୁଦ୍ର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରୁ ଆଉ କେତେବେଳେ କମ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରୁ। ଆ, ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗଭର କରିଥାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବିତ୍ତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବା ବିତ୍ତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ବିତ୍ତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଯୋଉଟାକି ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଜୀବନରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମର 45 ମିନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଜେଟିଂ ଆଉ ସେଭିଂ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଆମେ ବଜେଟ କରିବା ଆଉ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଏ ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଚାହୁଁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାରିଂ ପାଇଁ। Yeah, ଆପଣମାନଙ୍କୁ sir. ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି? ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଜ୍ ଭିଜିବଲ୍? Yes, sir, is visible. ଓକେ ଓକେ। ତ ଆଜିର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ବିତ୍ତୀୟ ସାକ୍ଷରତା। ଏ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଏଠି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ। Sir, just click on the ୟେସ୍ screen ୟେସ୍ once. ୟେସ୍। Yeah. ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୌଳିକ ଧାରଣା କେବଳ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ହଉ, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହଉ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାର୍କେଟ୍ସ ହଉ, ଇକ୍ୱିଟି ଉପରେ, ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଆଜି କରୁଛେ ଆୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଜେଟିଂ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନରେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନେସେସିଟି କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା, ନେସେସିଟି କହିଲେ ଇଚ୍ଛା, ୱାଣ୍ଟ କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା, ୱାଣ୍ଟ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ଏତିକି ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ବା ବିତ୍ତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହାକି ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ କହୁଛେ, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ଯେମିତି ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଖରେ ଆସିଗଲା, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ଆମର ତିନୋଟି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ: ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବି ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି ବଜେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଏ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା, ୱାଣ୍ଟ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହାକୁ କି ଏତେ ଜରୁରୀ ନୁହଁ,
गोटे आपनको मु उदाहरण देबी थिएटर रे सिनेमा देखिबार इच्छा अछि आपनकर ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଥିଏଟରରେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର କାମନା ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯଦି ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ପୂରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କାମନା ଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ କହିଲି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜର ସକ୍ଷମତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ସେଇ ଇଚ୍ଛାର ପୂରଣ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆସିଲା ଆୟ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ଆୟ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅ, ମାନସିକତା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ଆମର ଆଶାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଇଗଲା 40,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଓହୋ ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ତ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିବାକୁ ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଯଦି ଡିସପ୍ଲେଟା ସେ ଉପରର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା ଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟେ ପକେଇଦେଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇପାରିବି କି କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ଟେ ପାଇପାରିବି କଥା ହେଉଛି ଏଇ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆୟ ଆଉ ବ୍ୟୟ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରୁନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଚାକିରିରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କୃଷିରେ ପେନସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସକ୍ରିୟ ଆୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ପାଉଛେ ପେନସନରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପେନସନର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ବାସସ୍ଥାନ ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ପାଖରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କାର୍ପଣ୍ୟତା କରିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା ଯଦି ଛୁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଦେବା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ସାବଲୀଳତା ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖମୟ ହେଇପାରିବ ଆ, ତେଣୁକରି ଆୟ ଆଉ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟିକେ ନିରୂପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଆମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ସ୍ମାର୍ଟ କହୁଛେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଅ, ଅର୍ଥନୀତିରେ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛେ ଏସ୍ ଫର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏମ୍ ଫର୍ ମିଜରେବଲ୍ ଏ ଫର୍ ଏଟେନେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ଫର୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟି ଫର୍ ଟାଇମ୍ ବେସ୍ଡ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରିବା ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ କ'ଣ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣନା ହେଇପାରିବା ଦରକାର ମିଜରେବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ମିଜରେବଲ୍ ମିଜରେବଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଯାହାକି କେବେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟରେ ଏଟା ନଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସମ୍ଭବିତ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ସମ୍ଭବିତ ଇଚ୍ଛା ସେ ଇଚ୍ଛା ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଥିବାର ଅଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କୁମୁଲି ଗାଁରେ ରହୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା ଏଠି ତିଆରି କରିବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ବଜାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଣନେଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ବି ସମ୍ଭବପର ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣନା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଇଟା ସମ୍ଭବିତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରିଲେଭେଣ୍ଟ
ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ ସମାଜ ଭିତରେ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର, ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ହେଲା ଟାଇମ୍ ବେସ୍ଡ, ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେମିତିକି ସ୍ମାର୍ଟ ହବା। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଦିନ ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ, ଅଧିକ କାମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅପର ପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ବଜେଟିଂ। ସେ ବଜେଟିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏଇଟା କରୁନା। ଘରେ ବି ଏବେ ମୋ ଘର କଥା ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ ଘରେ ବି କେବେ ବଜେଟିଂ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କଥା ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ମାସ ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟ ଆସୁଛି, ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ଏଇ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ବଜେଟିଂ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଘର ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଦେଶ ଭିତରେ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟିଂଟା ସକାରାତ୍ମକ ଅଛି, ସକାରାତ୍ମକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆୟ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟୟଟା କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ ଆର୍ଥିକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଛି, ବ୍ୟୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଆୟଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ପାଖରେ ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କାହିଁକି କରିବା? ମାନେ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଅର୍ଜନ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୋ ଉପରେ ରହିଲା ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ମୁଁ କାହିଁକି ବା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବି ବା ଅଧିକ ରଖିବି? ମୁଁ ତ ଯଦି ମରିଯାଉଛି ତ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବି କାହିଁକି? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଛେ କାହିଁକି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସଞ୍ଚୟଟା ହେଉଛି ସେଭିଂ ଇଜ୍ ଏ କି ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ମେକ୍ ସିଓର ଟୁ ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ସିକ୍ୟୁର। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏର୍ଲି ଟୁ ଗିଭ୍ ୟୁର ସେଭିଂ ଏଜ୍ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ଏଜ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ 18 ବର୍ଷରୁ, 5 ବର୍ଷରୁ, 7 ବର୍ଷରୁ, 10 ବର୍ଷରୁ, 15 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 40 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଜ୍ ଏର୍ଲି ଏଜ୍ ପସିବଲ୍। ତେଣୁକରି ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ବାପା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମାଙ୍କ ଅମଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି କୁଣ୍ଢି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପିଲାବେଳେ ଆମକୁ। ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହା ବି ବାପା ପଇସା ଦେବେ, ମାମୁଁ ପଇସା ଦେବେ, ଦାଦା ପଇସା ଦେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ। ୟାଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସଞ୍ଚୟକୁ ଆମେ କରିବା ସହିତ ଆମ ଘରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଇ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱାରେନ୍ ବୁଫେଟ୍ କହୁ କହୁ କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଥିବ। କମ୍ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ, କମ୍ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନେ କହିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ହେଇକି ସେଇଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ୱାରେନ୍ ବୁଫେଟ୍ଙ୍କର ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ମୁଁ ରଖିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଶିଖିବା, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବା ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ, ଆମେ ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ, ଆମର ସମାଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାକ୍ଷର ହେବା ସହିତ, ଆମେ ତ ସାକ୍ଷର ଅଛେ, ମନା କରୁନି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ୱାରେନ୍ ବୁଫେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ସେଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ, ବଟ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ସେଭିଂ। ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଡୋଣ୍ଟ ସେଭ୍
व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग आगे आम कौन करते 10,000 टंका आम इनकम अच्छे ता भर 8,000 टंका खर्च करते आउ 2,000 टंका को आम सेविंग करते जेहेतु सेटा बड़ीगला आम पाखे बोली सेविंग करते कि सी कहते स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग किंतु से कहते गोटे काम करंतु जे स्पेंड करंतु किंतु ता पूर्व आग आपण सेविंग करंतु ता तले तेणुक देखंतु अच्छी आगे आमर थिला द्वितीय क्लास रु पंचम क्लास रु आरंभ करके 10 क्लास पर्यंत आमे पढ़ी आसुले इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग सार आमको बतई शिक्षक आमको कही इनकम 10,000 टंका अच्छी माइनस एक्सपेंडिचर आमर एक्सपेंसेस 8,000 टंका है आउ जी बड़ा 2,000 टंका सेटा आमर सेविंग किंतु वर्तमान जुग बदली जाइए आर्थिक साक्षरता आसी जाइए तेणु आमे कहू पड़ो जे प्रकृत में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग नहीं प्रकृत में इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर इनकम आमर 10,000 टंका माइनस सेविंग आमर सेविंग मनकर आम 2,000 टंका सेविंग करवा आम चिंता कले 10,000 प्रथम आम 2,000 टंका सेविंग करदे आउ बाकी जो 8,000 टंका रहा से 8,000 टंका को आम एक्सपेंडिचर करवा ये आमर पोल भी अच्छी 2-4टा क्वेश्चन आम चेष्टा करूँ आपण मानक दवापाई बोली से तो प्रकृत में आपण को परीक्षा करने नुह गोटे जानापी गोटे साधारण ज्ञान भाई आपन को दि जाइए तेणुक आज आम चिंता करवा इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर जदि आम 2,000 टंका सेविंग करुचे 10,000 टंका इनकम रु 2,000 टंका सेविंग करुचे एक्सपेंडिचर 8,000 टंका करुचे कौन सी कारण भविष्य में आमर जदि निहाती आवश्यक हम ताहले आमे आम पाखरु ऋण नबा प्रथमे आमे आमको सुध देवा प्रथमे आपण देखिए आपण गोटे बहुत सुंदर भाव में आर्थिक साक्षरता पाइबा परे आर्थिक सक्षमता आपणकर आसीଯିव तेणुक यही अभ्यासटा आम भितर टिके आस्ते आस्ते उन्नत स्तर को नबार आवश्यकता रही परवर्ती क्षेत्र में आम टे देखा आमको फाइनेंशियल प्लानिंग रो आवश्यकता रही जहाँ आम आर्थिक योजना कहवा जमती आमर देशर कौन गोटे कार्यक्रम हाँपाई योजना तैयारी हुए कौन सी राज्य रे गोटे कार्यक्रम हाँपाई योजना तैयारी हुए ठीक सेमती आम परिवार भितर आम जीवन भितर आम कि आमको आर्थिक योजना करार आवश्यकता रही आर्थिक योजना करने आपण मैंने मु तो सार को भी कहबी निहाती आवश्यक पड़े पीपीटी को आउ थे सी तो आमर यूट्यूब रे भी आसी जाऊँगी तथापि आपण मैंने गोटे कथा मन रखु ए पीपीटी तले आम देचे सबुठ बड़ कथा है गोल आइडेंटिफिकेशन मो प्रथम रू भी आपन कही जे आम आर्थिक दिगरे कौन करने को चाहूचे गोल आइडेंटिफिकेशन आम लक्ष्यटा को आम ठीक भाव आमको देखा पड़ो स्पष्ट करने को पड़ो स्पष्ट भाव में आम लक्ष्य जदि स्पष्ट अच्छी तीक्ष्ण अच्छी एवं सीधा सड़क अच्छी ताहले आमे ताकू नहीं किसी योजना करिपरिबा फास्ट कथा होची आम हमर लक्ष्य को आमे स्थिर करिबा एवं द्वितीय रे आसिला लक्ष्य तो गोटे रही न पारे 2टा रही पारे 3टा रही पारे 4टा रही पारे ताकू आमे क्रमान्वय रे रखिबा माने प्रकृत में प्रथम लक्ष्यटा कौन हो पारे द्वितीय लक्ष्य कौन हो पारे तृतीय लक्ष्य कौन हो पारे आम जीवन में आम कौन करने को चाहूचे एथिपाई तो स्काई इज द लिमिट आकाश हूँ सबुठु आकाश पर्यंत आम चिंता करि भाभी पारिबा आशा रखिपर किंतु सबु आशा सबु समय ठीक भाव में पूरण हुए ना तेणु आपण मानक आम ये गोटे कथा कहूँ जे अधिक आशा करंतु नहीं बोली तो कही हेबनी किंतु आपण मैंने आशा रखु कारण आशा नथिले जीवन रे आगु को जाई हेबो नाही किंतु एक निर्दिष्ट लक्ष्य पछरे आ गोटे लक्ष्यटा जमती रहिबो ता पछरे आ गोटे लक्ष्य रहिबो एवं ता भितर जोटा निहाती भाव में आपनकर जरूरी अछि एवं अति पाखरे अछि ताको आगरे रखिबे एवं ताको आमे क्रमान्वय रे सजेई दबा एवं तृतीय क्षेत्र रे गोल अमाउंट एस्टिमेशन प्रकृत गोल्ड निर्दिष्ट गोटे एमाउंट निर्दिष्ट गोटे टंका निर्दिष्ट गोटे पुंजी रहाँकि आमको खर्च करने को पड़ो से जिनसटा को आम ठीक भाव में मनई नेबा दरकार तो आमर तो सबुदिन इच्छा अच्छी आम होटेल रे खाइबा सबुदिन इच्छा अच्छी आम बुलवाक जा सबुदिन इच्छा अच्छी आमर विभिन्न जन को डाक आम घरे भोजी करवा
किंतु ये संभवपर नुहे जदि आम ठीक भाव में ताकू एस्टिमेशन करवा ठीक भाव में आम ताकू जदि मुद्रागत भाव में रूपांतरित करवा ताहले आमर जहाँ आय अच्छी एवं आमर जहाँ व्यय अच्छी ताकू समन्वयता आसीपर नहीं। आउ सबुठ बड़ कथा है टाइम फ्रेम। मु आगे भी स्मार्ट रे भी कही जे आमको निर्दिष्ट गोटे समय सीमा भितर ताको करबा पई आमे चेष्टा करिवार अछि एवं से समय सीमाटा धार्य हेबा दरकार। से समय सीमाटा निहाती भाव में धार्य हेबा दरकार जे मो गोटे मास भितर किंबा गोटे वर्ष भितर किंबा गोटे 3 वर्ष भितर मु याकू करबा पई चाहूची। कहीं आमर जो आय अच्छी व्यय अच्छी केवल सेतिकी नुह ना आमर या भितर आमर मुद्रास्फीति अच्छी जहाँ कि आम इनफ्लेशन बोली कहूचे या भितर आमर दरदाम बढ़ी जाउची आय बढ़ुची सत किंतु ताको धरिकी दरदाम भी बढ़ी जाउची। तेणुकरी ताको आउ टिके मु सरलीकृत करबा पई मु आपण माननको मुद्रास्फीति और संचय उपरे तार प्रभाव उपरे मु आपण माननको सम्यक दृष्टिभंगी आपण नबाक चाहूँगी। मन करा जाऊ आमर मुद्रास्फीति होची 6% आमर पेरेन्यू वर्ष को आमर 6% मुद्रास्फीति होची। तार अर्थ है गोटे सरल भाव में आम जब बुझा ताहले बेस इयर आम यही वर्ष को आम जब बेस इयर भाव में नौचे 50,000 टंका प्रकृत में 5 वर्ष पर आमर 66,911 टंका 67,000 बुझंतु 67,000 टंका आमको दरकार पड़ो जो आज 50,000 टंका दरकार होची 5 वर्ष पर आमको 67,000 टंका दरकार पड़ो 10 वर्ष पर आमको 90,000 टंका दरकार पड़ो तार भैल्यूटा सेतकी हो 15 वर्ष पर तार भैल्यू हम 1,20,000 टंका एवं 20 वर्ष पर तार भैल्यू होची 1,60,000 टंका। आज जहाँ 50,000 टंका से हम 20 वर्ष पर 1,60,000 टंकार मूल्यटा सेतकी हम। वैल्यू इज कंटिन्यूअसली डेप्रिसिएटिंग। आम जो इनफ्लेशन कथा कहे मुद्रास्फीति कहे मुद्रा जो स्फीत हो माने बढ़ीज से मुद्रार मूल्यटा कमी कमी जीव ये हूँ कथा। आउ मनी भैल्यू उपर आम जदि देखा आम पीपीटी अलग पटरे मोर गोटे छोटिया गोटे आम डायग्राम देचे सेठी आम जदि बेसी नौचे 1,00,000 टंका आज नौचे ताहले आजिर 1,00,000 टंकाटा मनी भैल्यूटा केमती भाव में कमी जाऊँगी देखूँ 5 वर्ष से 74,725 माने 30% कमी गला 5 वर्ष में। ठीक सेमती 10 वर्ष में आप देखिए 50% कमी जाऊँगी 55,839। ठीक सेमती 15 वर्ष में आप देखिए 60% कमी जाऊँगी 41,726 एवं 20 इयर्स रे 30% 70% कमी जाऊँगी एवं 30% को आसी जाऊँगी माने आज आपण पाखे जदि 1,00,000 टंका अच्छी आम 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 गोटे साधारण जिनसटे आपन को कहवाक चाहूँ ये परोक्ष भाव में आम कहवाक चाहूँ कौन से बैंक मु ना ने भी नहीं कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर्थिक संस्थार मु ना ने भी नहीं आम जो साधारण भाव में खुशी हो जाऊे ना 10 वर्ष 4 मासरे आम पैसाटा डबल हो माने आम 10,000 टंका आज चिंता करचे डिपोजिट देचे किंतु सेटा 10 वर्ष पर कौन हो 20,000 टंका होगा केते आपनकर लाभ है ना 100% केमती है ना डबल हो गला कौन हो गला ना 1,00,000 टंका 2,00,000 टंका हो गला। किंतु आम बुझा दरकार जे जो 10 वर्ष भितर आम देखुचे 50% आमर इनफ्लेशन रेट को लेकर मनी भैल्यूटा कमी जाऊँगी तार अर्थ 10 वर्ष पर आम जदि 1,00,000 टंका अधिका पाइले दैट इज इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपीज आज 50,000 टंका सहित सामान। तेणुकरी केबे हेले मध्य 10 वर्ष 4 मासरे कि 10 वर्ष 8 मासरे कि 10 वर्ष कि 9 वर्ष पैसा जदि डबल हो जाऊँगी केबे हेले मध्य सेटा डबल नुह दैट इज 50%। यहीटा को जदि आम मनरे टिके चिंता आसीबो ताहले आजिठू संचयटा को आम बढ़ाइबाक पड़िबो। संचय बढ़ार गोटे मुख्य उपाय है आमर सरकारी भाव में बेसरकारी भाव में सरकार निर्देशनामा को लेकर आमर बैंकिंग सिस्टम अच्छी बेले बेले आम घरे भी जदि पैसा रखा ठीक समय पैसाटा रोनी ठीक समय आम रखिपारे ठीक समय आम कम करें किंतु बैंक हूँ गोटे एमती आर्थिक प्रतिष्ठान जोटा कि जनसाधारण ठारू जमा ग्रहण करे एवं ऋण प्रदान करे आवश्यक समय आम ऋण पाइपर आवश्यक समय आम पैसा सेठी जमा करिपारिबा। तेणुकरी बैंक उपरे साधारणतः लोक मानकर भरोसा अधिक थाए पोस्ट ऑफिस उपरे साधारणतः भरोसा अधिक थाए कारण आमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
जोटा भारतीय रिजर्व बैंक कहूँ आम या द्वारा परिचालित होउछि आमर भारतर संपूर्ण भाव में बैंकिंग सिस्टम तेणुक आमर टंकाटा सेठी सिक्योर होकर रहे सुरक्षा भाव में रहे आम से क्रेडिट बा लोन भी पाइपर आवश्यक स्थले आम लोन पाइबा आमर गोटे हेबिट ऑफ सेविंग आम जदि मासक 100 टଙ୍କା लेखे सेविंग करवा 1000 ଟଙ୍କା लेखे सेविंग करवा 15,000 ଟଙ୍କା लेखे सेविंग करवा सेटा आउ टिके भल भाव में हो पार एवं ता सहित सबुठु बड़ कथा है एभॉइड रिस्क ऑफ चिट फंड्स साहूकार साधारण भाव में गाँ गहली एवं अवश्य से कमी गला प्रत्येक गाँ गहली बैंक व्यवस्था आरंभ हो गला तेणुक आम देखा जो साहूकार माने जो चिट फंड मालिक माने जो जमीदार माने आमे कहूलु से माने ऋण देकर अधिक अधिक सुध आदाय करुले से जिनसटा आजिकल प्रायतः नाही आउ क्रेडिट कार्ड सिस्टम लोन सहित आमर क्रेडिट कार्ड सिस्टम वर्तमान प्रचलन हो सारा तेणु आपण मानक आमे गोटे कथा कही रखिबु जे आमे आम परिवार भितर हो कि आमर परिसर भितर हो कि आमर गाँ भितर हो आमे या निहाती भाव में अधिक अधिक मात्रा रे आम संप्रसारण करने को पड़ो साधारणतः घरे आजिकल चोरर भय अच्छे पैसा हो कि विभिन्न प्रकार जिनिस दामिका जिनिस हो किंतु आम जो ताको बैंक रे रखिबा ताहले सेटा सुरक्षित भाव में रही पारिबो बैंक रे आम रखापी हेले आमर साधारण भाव में जो आमर अकाउंट रोचे ताको आम सेविंग अकाउंट बोली कहूचे जोड़ा आमर पासबुक रोचे आउ जदि आमर अनेक प्रकार आय क्रमागत भाव में आसब क्रमागत भाव में जीव ताहले ताको आम करेन्ट अकाउंट कहवा आउ सेठी आम जदि किछि पैसा अव्यवहृत होकर बहुत दिन पर्यंत आम पाखे रही जाऊँगी कि सेविंग अकाउंट रोचे ताहले कम शुद्ध मिलूँ तेणुक आम ता भर किसी पैसा को आम फिक्स डिपोजिट स्थिर जमा जहाँ को आम कहे आम स्थिर जमा रखिपर एवं किसी व्यक्ति विशेष अच्छा कि कौन सबुठ अधिक संख्यार व्यक्ति विशेष अच्छा जो मैंने कि रिकरिंग डिपोजिट करती जोटा कि क्रमान्वय क्रमागत भाव में मासिक भाव में त्रैमासिक भाव में षड्मासिक भाव में 6 मास को थर लेखे वर्ष को थर लेखे कंटिन्यूअसली से 10 वर्ष पर्यंत 15 वर्ष पर्यंत एमती भाव में रिकरिंग डिपोजिट भी हो पार पीपीएफ अकाउंट भी अच्छी पोस्ट ऑफिस अच्छी आपंकर बैंक रे भी अच्छी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट रे भी आप कहीपर एमती विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट आमर बैंक रे रही आप जानीपर ताको आम जदि सम्यक भाव में विभक्त करवा ताहले आम ता भर केवल बारोइंग टाक देखा लोन टाक देखा आम जदि धार नेबा कथा चिंता करवा ताहले साधारण भाव में आम जोड़ा आगु चली आसी तो लोन्स अच्छी आमर किसी गोटे जिनस दबा आम लोन आनिबा आमर सुना दबा कि आमर जमी पट्टा दबा किसी गोटे मर्टगेज रखा बंधक रखा आम लोन आनिबा किंतु आमर क्रमागत भाव में बैंक सहित संपर्क अच्छी आम ओभरड्राफ्ट कर अतिरिक्त उठाण जहाँ को आम कहे आम ओभरड्राफ्ट कर अर्थ हूँ आम जी बैंक रे डिपोजिट देचे ताठू किछि अधिक पैसा आम बैंक पाखु उठे पार कारण बैंक सहित आमर जो संपर्क से संपर्क में आम कर कैश क्रेडिट भी कर साधारण भाव में आम 2 लाख टंका बैंक नहीं आसिले 20 लाख टंका नहीं आसिले 2 कोटी टंका आम नहीं आसिले गोटे दिन के आम 2 कोटी टंका 20 लाख टंका कि 2 लाख टंका खर्च करवा ना तेणुक कैश क्रेडिट हो जाए बैंक रे आम ना 2 लाख टंका कि 20 लाख टंका कि 2 कोटी टंका जमा हो जाए जमा हो गला परे आमर जेतिकी आवश्यकता भितर आमर प्रोजेक्ट पाई आमर प्रतिष्ठान पाई आमर उद्योग पाई आमर जी दरकार आम से भितर आनीपर ताको आम कह कैश क्रेडिट आउ सबुठ बड़ कथा है बर्तमान डिजिटल दुनिया चली सबकि डिजिटल वे चलती तेणुक क्रेडिट कार्ड सिस्टम गोटे आरंभ होती एटीएम कार्ड थिला डेबिट कार्ड थिला सेटा आमर आम पाखे जी पैसा अच्छे से आम नहीं पार्थे किंतु बर्तमान कौन है विभिन्न बैंक विभिन्न प्रतिष्ठान से सब क्रेडिट कार्ड सिस्टम आरंभ कर निर्दिष्ट समय भितर जदि ऋण करें निर्दिष्ट समय भितर तार पैठ करें जदि कौन प्रकार से समय अवधि पूर्ण हो जाऊँगी एवं आप पैठ कर आपन को शुद्ध दबाक पड़ो साधारण शुद्ध ठारू से अधिक हम तेणु समस्ते आम टे मन रखा क्रेडिट कार्ड तो कहीं करंतु नहीं बोली मु कहबाटा उचित हम ना आजिकल निहती भाव में आवश्यकता रोचे तेणुक क्रेडिट कार्ड करंतु किंतु ठीक समय जमी आप पैठ करें तापर निहती भाव में आप दृष्टि देवार आवश्यकता रही मु प्रथम कही रखी मौलिक धारणा सबू जिनिस आम जाचे आपण नुआ भाव में मुझे बुझे
ହେବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣିବା ଆଉ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଧରି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଓହୋ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଥିଲି, ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ୱେବିନାରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇବା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇବା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ମନେ ପକେଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭାରତରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାସବୁକ୍ ରହିବ। ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତାର ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଲୋକ। ଆଉ ମୂଳତଃ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ଯେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଋଣ ଆକାରରେ ଆଗତୁରା ପାଇପାରିବେ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେଥିରେ। ଏବଂ ମୂଳତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଆସେସ୍ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଭିସେସ୍। ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସେବା ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଯାଉଥିଲା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରହିଯାଉଥିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ରହିଯାଉଥିଲା, ଜମା ରହିଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ନେବାର ରହୁଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା ଭିତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭାରତର ଅଭିନବ ଯୋଜନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା। ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରଖିଛୁ କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ବି କହିଛି ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆୱାର, ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମକୁ ଡିଜିଟାଲ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚାହା ଦୋକାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସନ ଦୋକାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଟେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଉ ଏବେ ପଇସା ପତ୍ର ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ସେ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଫଣ୍ଡକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁଛେ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠାଇବାର ଅଛି, ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ପ୍ରିପେଡ୍ କାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରହୁଛି, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରହୁଛି, ଆମର ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ସେଲିଂ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ମାଇକ୍ରୋ ଏଟିଏମ୍ ରହୁଛି, ଆମର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମୋବାଇଲ ୱାଲେଟ୍ ସବୁ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକରି OTP ଦେଇକରି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ୱାଲେଟ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କରିପାରିବେ। UPI ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ରହିଛି। ଆମେ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, NISMକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ, USSD ଉପରେ, APS ଉପରେ, UPI ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମିନାରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା, ଆମ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଆନାଦର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବା। ମାନେ ରାତି 12ଟାରେ ହେଲେ ବି, ରାତି 1ଟାରେ ହେଲେ ବି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ ଆମେ ଯେମିତି ପଠାଇ ପାରିବା, RTGS କରିପାରିବା, ଆମେ NEFT କରିପାରିବା, ଆମେ MMID କରିପାରିବା, ଆମେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବା, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବି, ନିଜ ଜୀବନର ବୀମା କରିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ମରିଗଲେ ଗଲା ନା, ମୋ ପୁଅମାନେ, ମୋ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଆୟ କଲେ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଲାଇଫରେ, ଯଦି ଆୟ ନ କଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୋକରେ ମରିବେ। ସେ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହଁ। ନିଜେ ହେଉଛ ନିଜର ପରିବାରର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆପଣ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବା ନିଜ ପରିବାରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଜଣେ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଭାବଟା ଗୋଟେ ରହିବାର ଅଛି ଯେ ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଅନସିନ୍। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିନାହିଁ, ଜାଣିନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇଠି ଅଛେ, କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାହିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ବୀମାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଜୀବନଟା ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ପାଖରେ ମୁଁ
गोटे कथा आपनको कहबी बीमा कहला बेले बीमाटा आमर लाइफ उपरे हो पारे जीवन बीमा हो पारे स्वास्थ्य बीमा हो पारे हेल्थ बीमा जहाँ को आम कहे प्रॉपर्टी आमर संपत्ति उपरे बीमा हो पारे आमर वेहिकल विभिन्न प्रकार जानवाहन उपरे बीमा हो पारे इंजुरी जोटा कि आमर विभिन्न जगह आमर दुर्घटना है क्षत विक्षत हेल्ले आम ता उपरे आमर बीमा हो पारे ट्राभेल उपरे आमर यात्रा उपरे मध्य बीमा हो पारे आमर घर जो तैयारी करछे घर उपरे बीमा हो पारे एक्सीडेंट विभिन्न दुर्घटना है ता उपरे भी आम बीमा करि परिबा तेणुकरी मु गोटे कथा कहबी सबुजाक बीमा तो गोटे दिन रे करि दियंतु किंबा हेइजिबो से कथा मु कहूनी किंतु आमे ये ऊपर टिके निहाती भाव रे दृष्टि देबाक पड़िबो जे को बीमा आमे को समय रे करि परिबा तेणुकरी केही दुर्घटना पाई योजना करें ना दुर्घटना हम बोल कि हम ना बोलिकी तो आम कहीपर ना आउ गुरुतर असुस्थ आम के हम बोली कहीपर ना तेणुक बीमा हूँ गोटे आर्थिक क्षतिर सुरक्षा देवाई गोटे उपाय जहाँकि साधारणतः आकस्मिक कि अनिश्चित क्षति जोटा कि आकस्मिक कि अनिश्चित क्षतिर जो विपद आसे से विपद रक्षा करने व्यवहार कर जाए थाए साधारणतः ये जो जीवन बीमा ये तो जीवन उपरे बीमा एक्सीडेंट उपरे बीमा हेल्थ उपरे होम उपरे ट्रावेल उपरे इंजुरी उपरे आमे बीमा करि परिबा किंतु ता भितर लाइफ इंश्योरेंस रे साधारण भाव में आमे मन भितर गोटे आसे गोटे छोटिया कथाटे मु कहबी मो सहित आपण माने एकमत हेबे कि न हेबे अलगा कथा किंतु आमे साधारणतः पचारुचे कौन से गोटे एजेंट को जे लाइफ इंश्योरेंस करबा पे आछंती आमे पचासे केते टंका मिलिबो 5 वर्ष पर 10 वर्ष पर केते टंका मिलिबो ताहले मनी बैक पॉलिसी को आमे जीवा कथा लाइफ इंश्योरेंस किंतु जो लाइफ को आप इंश्योरेंस करछंती से पाखे से जिनसटा को देखंतु नहीं तेणुक मोर गोटे अनुरोध रहिबो टर्म इंश्योरेंस समस्ते प्रायतः करबा दरकार जोटि कि पैसाटा कम मिलिबो माने 5 वर्ष 10 वर्ष कि 15 वर्ष किछि मिली न पारे किंतु आपनकर लाइफटा जदि आप मरी जाउछंती निर्दिष्ट माने अननेचुरल डेथ होची ताहले आपनको जो एस्यूड अमाउंट थिबो से एस्यूड अमाउंट बहुत जोर रे मिलिबो माने आपनकर परिवार को बहुत भल भाव में मिल पार आउ होल लाइफ इंश्योरेंस भी अच्छी ठीक सेमती आप होल लाइफ इंश्योरेंस भी करें लाइफ सारा आप एपटे प्रीमियम देवे एपटे आपंकर इंश्योरेंस रोटा 60 वर्ष पर्यटन देवे 70 वर्ष पर्यटन देवे 100 वर्ष पर्यटन आपंकर होल लाइफ टाइम रहीपर एंडामेंट पॉलिसी अच्छी मनी बैक प्लान्स अच्छी बुझंतु इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट आपको आम टे मन रखा इन्वेस्टमेंट गोटे अलग निवेश करवाटा गोटे अलग जिनस आउ बीमा करवाटा गोटे अलग जिनस मोर गोटे परामर्श रहा जदि आप इंश्योरेंस करुँच बीमा करुँच ताहले निवेश को किछि मात्रा भूली जातु ताको आपण रखंतु किंतु एतेटा मात्रा रे प्रयोजनीय जिनिस बोली रखंतु ना कि आपण बीमा उपरे निवेश करंतु निवेश गोटे अलग जिनस आउ बीमा गोटे अलग जिनस मनी बैक प्लान्स अच्छी चिल्ड्रन पॉलिसीज अच्छी निजर छुआ मान बोली आज आपण मैंने चिल्ड्रेन पॉलिसी नहीं पारे इंश्योरेंस नहीं पारे एनुइटी पेंशन प्लान रही जे आपंकर 60 वर्ष भितर आप केमती भाव में ठीक भाव में पेंशन पाइपर निजर सुख सुविधा को आप ठीक भाव देखिपारे ताऊपर आप एनुइटी पेंशन प्लान नहीं पारे यूनिट लिंक्ड आपण नहीं पारे जो ना विभिन्न शेयर मार्केट उपर आपणकर जो इंश्योरेंस अच्छी से इंश्योरेंस किसी अंश आपणकर शेयर मार्केट रे लागिपर एमती विभिन्न इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा से जो इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी सब से सब को आप देखिपारे तापर आसवा आम इन्वेस्टमेंट निवेश उपर को सबुठ मजा कथा है टेक रिस्क एवॉइड रिस्क एंड मैनेज योर रिस्क 3टा जिनस आप गुरुत्व दबार अच्छी टेक रिस्क आपन को रिस्क नबा पड़ो आपन को अधिक भाव में रिस्क टिके नबा पड़ो एवॉइड द रिस्क से रिस्क को आप एवॉइड करने को पड़ो आउ ताको मैनेज करने को पड़ो ताको ठीक भाव में व्यवहार करने को पड़ो ताहले रिटर्न जहाँ आप पाइबे रिटर्न पाइबे माने आदाय जहाँ आप लाभ पाइबे बा जहाँ आप जहाँ निवेश करछंती जोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करछंती सेठू आप कौन पाइबे ये दुटी गोटे पुंजी हो पारे आ गोटे आपणकर आय हो पारे जहाँ को आउ थे आपण
उत्पादन रे व्यवहार करेंगे आउ थे आप से प्रडक्ट रे व्यवहार करेंगे आउ थे आप नवाई चाहिए से हो पुंजी किंतु आपण ताको आनिक खर्च करदे कि निज पाखे रखिए कि अन्य कौन कम खर्च करेंगे ताहले सेटा हो आपनकर आय तो ये आप देखिए इन्वेस्टमेंट कला बेलू ना बेले बेले पुंजी कौन करी मु आउ टिके परे आपन से कथाटा आउ टिके विस्तृत भाव में कहबी विपदर अर्थ सब अनिश्चितता केबे विपद कहीकि आसेनी सुख जमी कहीकि आसेनी दुख के भी कहीकि आसेनी आपण निश्चित हो पारे जे आगामी काल मोर किसी दुख हम ना कि अवशोष आसब ना कि ना तेणुक साधारण भाव में आम इन्वेस्टमेंट करूँ जे आगपाई आमर भविष्य आमर परवर्ती पीढ़ी आमपाई किसी अधिक रखापी आम साधारणतः चिंता करतापरे आम जा सबुठ बड़ कथा है आमर सातटा आश्चर्य अच्छी आपको आम अष्टम आश्चर्य बोली कहूँ आम पावर ऑफ कंपाउंडिंग माने पिला बेले आम पढ़ी सरल शुद्ध आ गोटे यौगिक शुद्ध सरल शुद्ध लक्षे टकर लक्षे 10,000 टका यौगिक शुद्ध लक्षे टकर लक्षे 10,000 टका है किंतु आप देखिए आउ टे अधिक गला बेलू आउ 5 वर्ष गला बेलू से लक्षे 50,000 टका हम सरल शुद्ध किंतु लक्षे 10,000 लक्षे 10,000 लक्षे 21,000 लक्षे 35,000 ये सब मिसिक कौन हम ना लक्षे 61,000 हो जदि यौगिक कंपाउंड हो शुद्धर शुद्ध शुद्धर शुद्ध यहाँ मिसब के सरल शुद्ध कौन हुए गोटे प्रिंसिपल अमाउंट तार गोटे निर्दिष्ट इंटरेस्ट आसे किंतु यौगिक शुद्ध कौन हुए से शुद्धर फेर आउ थे शुद्ध शुद्धर आउ थे फेर शुद्ध आप देखिए एत सुंदर मिराकल एत सुंदर गोटे मैजिक अच्छी या भितर आम साधारण भाव में बुझीपारे तेणुक स्लाइड्रे आपणकर गोटे जिनस मुझे गोटे स्लाइड्रे मुझे बुझेदबार चेष्टा करी जे प्रिंसिपल अमाउंट आमर मनकर जो लक्षे टका अच्छी इंटरेस्ट मनकर जो 10% पर एन्यूम अच्छी जो आम निवेश करचे जो आम इन्वेस्टमेंट करें मनकर 10% आमर अच्छी ताहले आसतु आम टे कैलकुलेशन करदे प्रथम वर्ष कंप्लीट है आमको लक्षे 10,000 टका मिल जेहेतु 10% इंटरेस्ट अच्छी सरल शुद्ध हेल्ले भी सिंपल इंटरेस्ट हेल्ले भी 10,000 टका मिल कंपाउंड इंटरेस्ट हेल्ले भी 10,000 टका मिलला प्रथम वर्ष सब ठीक है किंतु 5 वर्ष पर आप देखु 5 वर्ष पर सिंपल इंटरेस्ट आमर 1,50,000 है 50,000 टका अधिक मिलला किंतु एटा बढ़ीगला कंपाउंड इंटरेस्ट है मुझे आपको कही शुद्धर शुद्ध शुद्धर शुद्ध इंटरेस्ट होकर कौन है 1,61,000 होगला ठीक सेमती से लक्षे टका देखु 10 वर्ष कौन है सरल शुद्ध है 2 लक्ष टका होगला मुझे जोड़ा आपको कहूली फिक्स डिपोजिट लक्षे टंका 2 लक्ष टका होगला सरल शुद्ध किंतु सेटा जब आम कंपाउंड रे चिंता करुचे ताहले इट इज 2,60,000 रुपीज 2,59,374 2 लक्ष 60,000 टंका से होगला ठीक सेमती 20 वर्ष आम देखा 3 लक्ष टका है सिंपल इंटरेस्ट रे किंतु कंपाउंड इंटरेस्ट 6 लक्ष जस्ट डबल 6,72,000 टंका होगला आउ 30 वर्ष है बेलू चिंता करूँ यहाँ है आमर 4 लक्ष टका सिंपल इंटरेस्ट रे आमर 4 लक्ष टका है बेले कंपाउंड इंटरेस्ट रे 1,07,44,940 आम के भी चिंता करें दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आम जो साधारण भाव में भाभी पारूने आम भावुचे हाँ आम कौन बंची कि आम कौन रखिपर कि आम कौन कर कि से कथा कि नुह किंतु ये गोटे कन्स्टेंट अच्छी आपण मैंने मन रखु गोटे विपद अच्छी कौन ना आपण कौटी निवेश करुँच दैट इज वेरी इंपोर्टेंट कौ जगार आप निवेश कर कौ इंडस्ट्री निवेश कर कौ कंपनी रे आप दौरान दैट इज वेरी इंपोर्टेंट तेणुक कहुए जे गुरु बिना जमी शिक्षा ना ठीक सेमती आपण मैंने जिते या भितर को आसबे सिक्योरिटी मार्केट भीतर को जी एसआईपी भीतर को जी म्यूचुअल फंड भीतर को जी निश्चित भाव में आप गोटे गुरु कर आवश्यकता रही परामर्श में आप आग को गले मु भावी टे भल हम तेणुक साधारण जिनस जाक आम ये आज टे आलोचना करदे गाँ गहली भी गोटे सबुठ बड़ जिनसटे चली आप देखु जे
ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଋଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ଋଣ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ରୁଲ୍ 72 ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଡବଲ୍ କରିଦେବୁ, 4 ବର୍ଷରେ ଡବଲ୍ କରିଦେବୁ, ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲେ 10 ବର୍ଷରେ ଦେଉଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଲେ 10 ବର୍ଷ 4 ମାସରେ ଦେଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ 3 ବର୍ଷରେ ଦେଇଦେବୁ। ଆରେ ବାବୁ 3 ବର୍ଷରେ ଦେବ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ସେଇଟା ଜାଣିବା, ସିଏ କହିବ ନାଇଁ 10% ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କି 14% ମୁଁ 72କୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଅଛି 72 ସହିତ ଆପଣ ହରଣ କରିଦେବେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ। ସେ କହୁଛି 10%, ସେ କହୁଛି 8% ମନେକରି କହିଲା। 72କୁ ଆମେ 8%ରେ ହରଣ କରିଦେଲେ 9 ଇୟର୍ସ ଆସୁଛି। ସିଏ ତାହେଲେ ମିଛ କହୁଛି। ସେ ଯେଉଁ କହିଲା 3 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଡବଲ କରିଦେବି, 72ଟାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, 72/8%, ସେ ଯଦି 8% ଦେଉଛି, ସିଏ କହିଲା 16% ଦେଉଛି ମୁଁ। 16% କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ୍ ଏସ୍ଆଇପିରେ ଆମର 14% ହେବ ପ୍ରାୟ ରହେ ବୋଲି ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ, ସର୍ଟ ରନ୍ରେ ମିଳିବନି। ତେଣୁକରି 72/8% ବୋଲି କହିଲେ ତ 9 ଇୟର୍ସ ହେଉଛି, କାରଣ 72/8 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ଇୟର୍ସ ହେଲା। ସିଏ ତାହେଲେ ମିଛ କହୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଠକାମି ହୁଏ, ସେଇ ଠକାମିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଲ୍ 72 ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 72ରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭାଗ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଆସିବ। 72ରେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇୟର୍ସକୁ ଭାଗ କଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। 72ରୁ ଆପଣ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇୟର୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆମେ Hello, sir. ସମ୍ୟକ୍ ସାର୍, Yeah, sorry to interrupt, sir. Can we do that poll question and answers because we ୟେସ୍ have ୟେସ୍ less than 10 minutes in our hands, and Oh, also we have to okay. do Yes, sir. Q&A Yes, sir. section. Just I forgot it. ମୁଁ No, no ଆପଣମାନଙ୍କୁ worries. ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସାହିଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଭ୍ ଏ ପୋଲ୍ ନାଉ। Yeah, first question is live, sir. I ୟେସ୍, hope it's visible. ହଁ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ABCD। ଅପଚୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ, କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର କମେଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସେମିନାରଟାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଛେ। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? Yeah, we will wait for ଓକେ, more 10 seconds and then we can end the poll, I think. ୟା Yeah, so can we move to next one? Or ୟେସ୍ ସାର୍, ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍। yeah, second one is also live. ୟେସ୍, ଋଣ ନେବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଉଚିତ ଅଛି। ସୁଧ ହାର, ରଙ୍ଗ, ବ୍ରାଣ୍ଡ, ମନୋଭାବ, କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଋଣ କରିବେ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଋଣ କରିବା କଥା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍, ସୁଧ ହାର ଦେଖିବେ କି ରଙ୍ଗ ଦେଖିବେ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖିବେ କି ମନୋଭାବ ଦେଖିବେ। Can we move to the next? ୟା ୟା Yes, ନମ୍ବର 3। yes. Yeah, here is the third one. ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିସ୍କସନରେ ଥିଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସଂଯୁକ୍ତ ସୁଧ କ'ଣ, କେବଳ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ପୂର୍ବ ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ କିମ୍ବା ସୁଧ ନଥିବା ଯୋଜନା କି କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ। ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସଂଯୁକ୍ତ ସୁଧ କ'ଣ, କେବଳ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ସୁଧ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ପୂର୍ବ ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ କିମ୍ବା ସୁଧ ନଥିବା ଯୋଜନା କି କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ। Fourth question is live. ହଁ, ୟେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଜେଟ୍ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବଜେଟ୍ ବିଷୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପଚୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନା ଆୟ ବ୍ୟୟର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଲଟେରୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ କରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବଜେଟ୍ କହୁଛେ? The answer for the question, ୟେସ୍, it's visible, right? Yeah. So we are moving to our last poll. ହଁ ହଁ, Yeah, that's poll number 5. Yeah, it's live. ପୋଲ୍ ନମ୍ବର 5, ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, ଫ୍ରଡ୍ ଚାଲିଛି, ସେଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ? ସାଧାରଣତଃ
ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗତୁରା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦିଆହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବି ମୋର ଅଛି ୟା ଉପରେ। ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଫ୍ରଡ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? OTP କାହାକୁ କହିଦେବା, କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନା ଆମେ ଗୋପନ ରଖିବା, କିମ୍ବା ଅଜଣା ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ସେୟାର ସବୁକୁ କହିବା, କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ କରିବା କଥା? ଆର୍ଥିକ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଫ୍ରଡ୍ରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା କଥା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ OTP ଦେଇଦେବା, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ଆମେ ଗୋପନ ରଖିବା, ନା ଅଜଣା ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ନା ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା? ଏପରି ଗୋଟେ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। I think this is the last question. Yes, sir, it was the last Yes, question. yes. I think you are left with few slides, right? Yeah. Yeah. 4 slides are there with me. Yeah. Just I take your will time, sir, explain and it. explain as quick as you can. And also, I Yeah. request participants along with that time, you can ask your questions in Q&A section so that sir can address them at the end of the session. Yeah. So take your time. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ବକ୍ସକୁ ଯାଇକରି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଲାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ସ ରହିବ। Yeah, they can ask the question in English and ODIA language both so that sir ହଁ। can address. Yeah, sir, you can continue now. ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଲେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ତାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ସାର୍। Yes, sir. You can continue and take the further slides. ତ ଏଇ ଉପରେ ତ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ ନ କରିବି ତାହେଲେ ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ। ତେଣୁକରି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆମର NISM ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ସ, ଏଠି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଇମେରୀ ମାର୍କେଟରେ କମ୍ପାନୀ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇସ୍ୟୁ ଦି ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ IPO କହୁଛେ, ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ ଅଫରିଙ୍ଗସ୍। ସେଥିରେ ଆମର IPO ସେଲିଂ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣତଃ ସିଧାସଳଖ କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି କରେ, ତାର ସେୟାର ସବୁକୁ ବିକ୍ରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ସେଇ ସେୟାର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କିଣିବିକା ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଣିକି ନିଏ, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଣିକି ନିଏ, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବିକ୍ରି କରେ, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଣି ନିଏ। ତାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟ ବା ଗୌଣ ବଜାର ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ବଜାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୌଣ ବଜାର। ଏଠି ଆମର ଇକ୍ୱିଟିସ୍ ଅଛି, ଡେପ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍ ଅଛି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଇକ୍ୱିଟି ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପାନୀ, ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ଷ୍ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ସ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଭାଗିଦାର ହେଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ସେୟାର ଗୋଟେ କିଣିଲେ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନେକର 1000ଟା ସେୟାର ଅଛି, 1000 ଜଣ କିଣିଲେ, ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀରେ ସେଇ 1000 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ। ଯଦି ଲାଭ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର ନେବେ, 1000ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଲସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ବି 1000ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟି ସମାନତା ଭାବରେ ଆମର ଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଡେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିକେ ରିସ୍କ ଏଥିରେ କମ୍ ଥିବ। ସେଠି କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଋଣ ଆକାରରେ ନେବ। ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଉଠାଉଛେ, ଠିକ୍ ସେମିତି କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ନେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଦେବ। ଡେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଏଇଠି ଟିକେ କମ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍କଟା କମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ବୁଝାବଣା ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚାଲ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିଦେବା, ଆମ ଭିତରେ ବୁଝାବଣା କରିଦେବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ବୁଝାବଣା ହୁଏ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ପୋଲ୍ସ ମନି ଫ୍ରମ୍ ମେନି ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଅଣାଯାଏ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟକ୍। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେବି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ କାମ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେଇ ସବୁରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ବିନିଯୋଗ କଲା ପରେ ସେଠି ବି ଲାଭ ହୁଏ କିମ୍ବା ଲସ୍ ହୁଏ, ସେ ଉପରେ କିଛି ସେମାନେ ନିଜର ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟରକୁ ବାକି ଦିଅନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ବି ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଲମ୍ସମ୍ ଆକାରରେ, ସମୁଦାୟ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କହୁଛେ, ସେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଆସୁଛି
ଆମର କାହିଁକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କହିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ହସିଲି କାହିଁକି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପପୁଲାର କନସେପ୍ଟ ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସେଟା ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଗିବ ଆଉ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ହେବ ସୁବିଧା ହେବ ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଯଦି ସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ବହୁତ କଥା ବାନ୍ଧି ପାରିବା ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇକୋନୋମିକାଲ ବହୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇପାରେ ଏଠି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହିଁ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିବ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଉ ସେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁଥିବ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରିପାରିବା ସପୋଜ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିମ୍ବା କେହି ଜଣ କହିଲେ କି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜର ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଦିସ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନାଉ ସୁଇଟେବଲ୍ ଫର୍ ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଉଠେଇ ଦେଇପାରିବା ନୂଆ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଇନଫ୍ଲେସନକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଟା ସହାୟତା ହେଇଥାଏ କାହିଁକି ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ତେଣୁକରି କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ତା ଉପରେ ଅଛି ଯେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ କିଛି ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ବି ବଢ଼ିଲା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ 21 ବର୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲା ସେଇଟା କାରଣ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସ୍ତେ 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 ସିପ୍ରେ ସିଏ ଜମା କରି କରି ଯାଉଥିଲେ କିଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା କାରଣ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ସେୟାର ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଥିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁଲ ଥିବ ସେଇଟା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ବେନିଫିଟେଡ୍ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ଆସେ କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆର ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣସଟା ସବୁବେଳେ ହାଇ ଆସେ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ବିଗିନ୍ your financial planning by answering 3 questions ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆମର ଜୀବନର ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା where am I now ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି କୋଉ ପାଖରେ ଅଛି where do I want to go ଏବଂ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ଏବଂ କୋଉଠିକି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି and how do I get from here to there କେମିତି ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବି ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣ ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବାର ଉଚିତ ମନେ କଲି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ କାରଣ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବୟସର ନାଗରିକମାନେ ସେମାନେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେମିନାର କରିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆମେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 42 ଟଙ୍କା କେବଳ ଅଛି ମାସକୁ କିନ୍ତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 210 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମାସକୁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାସକୁ ଯଦି ଆପଣ 210 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଉଥିବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦେଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ କିଣିଦେଲେ ଆମର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ସେ 200 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ସେୟା ଭାବିକିରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା କରିଥିବେ ତାଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭ କଥା ହେଉଛି ଯେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯେମିତି ଆମର ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପେନ୍ସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱାଇଫ୍କୁ ସେଇ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯଦି ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ 2 ଜଣ ଯାକ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5,000 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମିଳିବ ୱାଇଫ୍ ମରିଗଲେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଗଲେ ୱାଇଫ୍କୁ ମିଳିବ ଯିଏ ଯାହାର ନୋମିନି ରହିଥିବେ ସେ ନୋମିନି ହିସାବରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି
ବାପା ମା ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1.7 ଲାକ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1,70,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯଦି 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ 5,000 ଲେଖେ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 8.5 ମାନେ 8,50,000 ରୁପିଜ୍ ଲମ୍ସମ୍ ଆକାରରେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଜିର 210 ଟଙ୍କା ଆଗାମୀକାଲିର 8,50,000 ଟଙ୍କା। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ବିତ୍ତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ୍ରେ ଆମର ଦେଖିବା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଭୂମିସ୍ମିତା ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ହାଉ ଡଜ୍ ଦି ବଜେଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଓ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆମର ଭୂମିସ୍ମିତା। ଭୂମିସ୍ମିତା ପଚାରିଛନ୍ତି ବଜେଟଟା ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ କରେ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଜେଟଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଆମେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ହଉ 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 ଯଦି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଠି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ବଜେଟ୍ କଲାବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ହେଇଛି ଏଇଟା। ବଜେଟ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କିଛି ସରପ୍ଲସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମିସଲେନିୟସ୍, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍, ବୋଥ୍ ୱିଲ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଦି ବଜେଟ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ। ଠିକ୍ କଥା, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଯିବି। ଇକ୍ୱିଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କମ୍ପାନୀର ଇକ୍ୱାଲ୍ ସେୟାର, ପାର୍ଟନର ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପାନୀର ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ମିଶିକରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଜେନେରେଟ୍ କରିଛି ତାର ସେୟାରକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମେ 10% ସେୟାର ନେଲେ, 1% ସେୟାର ନେଲେ, 2% ସେୟାର ନେଲେ ୱି ଆର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପାନୀର ଭଲରେ ଖରାପରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର। କମ୍ପାନୀର ଯଦି ଲସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲସ୍ ହେବ, କମ୍ପାନୀର ଯଦି ଲାଭ ହେଉଛି ଆମର ଲାଭ ହେବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱିଟି। ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରକୁ ଆମେ କିଣୁ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ନ କିଣିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରୁ ଆମେ ତାକୁ ବିତ୍ତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରୁ କିଣୁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ସେୟାର ହିଁ ଆମେ କିଣୁ। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ କମିବ ସେଇଟା କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରୋଥ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା। ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଲମ୍ପସମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ SIPରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, ଏ ପଚାରେ ଆଇ ହେଭ୍ ଏନରୋଲ୍ ଅଣ୍ଡର APY। ମୁଁ ଏନରୋଲ୍ କରିଛି APYରେ ବଟ୍ ଲେଟର ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ EPF ଇଜ୍ ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ when I employed ଏମ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କର EPF ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କୀୟ EPF ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯାହା ବି ପାଉଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1,00,000 ବି ଯଦି ଦରମା ହେଇଯାଉ, 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ 1,00,000 ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଥିଲେ ବି, ଇନକମ୍ ଥିଲେ ବି ଅଲଗା ସୋର୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ହଁ କିଏ କରିବ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତ ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1,00,00,000 ଇନକମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ 5,000 ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, EPF ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର APY ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ।
दीपक कुमार जेना सर आई एम ए डिफेन्स पर्सन कैन आई एलिजिबल फॉर अटल पेंशन योजना आपण डिफेन्स पर्सन आपण तो एलिजिबल हेबेनी ना अटल पेंशन योजना आपण पुओ पे करेंगे आपण झील पे करेंगे तेणुकर आप करेंगे कि अटल पेंशन योजनार निर्दिष्ट गोटे एलिजिबिलिटी ना जे किए डिफेन्स पर्सन होती कि किए चाकरी होती कि किए लेक्चरर होती कि व्यवसाय होती सेमती किसी नुह से कहे 18 वर्ष रु 40 वर्ष भितर जे कहीं हेले भी आपको करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच आम ये पंचिता भवानी संग त्रिपाठी सी आउ थे पचार देर इज एन एलिजिबिलिटी ऑफ एनरोलिंग अंडर एपीवाई दैट नो ईपीएफ होल्डर कैन एनरोल फॉर एपीवाई अवश्य टी गभीर कथाटा आप पचार देर इज एन एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलिंग अंडर एपीवाई दैट नो ईपीएफ होल्डर कैन एनरोल जदि रिसेंट किसी डेवलपमेंट हो मुझे कहीपरि भवानी बाबू किंतु मु जानिबारे अटल पेंशन योजना सहित किसी संपर्क ना कहीं साधारणतः 18 वर्ष 40 वर्ष भितर अटल पेंशन योजना हुए आउ ईपीएफ होल्डर माने एपीवाई करें ता उपरे मु क्षमा प्रार्थना करुच्ची कारण मोर से अपडेट नॉलेज वर्तमान सुधा ना ठीक अच्छे धन्यवाद एथिरे ओके थैंक यू सर नारायण पाइक गोटे कथा पचार आई वांट टू नो एम्प्लॉय इंश्योरेंस इज कंपल्सरी फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वर्कर्स एज पर दि गवर्नमेंट लॉ हाँ हाँ निहाती भाव में दरकार समस्त ईपीएफ हवा दरकार से सरकार नियम अच्छी जदि 12 जन रु अधिक जन अधिक चाकरी कर गोटे जगार तो निहाती भाव में हवा दरकार किंतु आमर टे सचेतनतार अभाव रोचे आम भी सेमती प्रेसर करें गुड़ाए एमती भी अच्छा टेम्पोरारी से किसी लेबरर्स को एंगेज कर दौरान परवर्ती समय से आउट कर दौरान किंतु सेटा हवा कथा नुह प्रकृत में जदि लगातार भाव में जन 3 मास अधिक समय रोचे ताहले तार ईपीएफ हवा कथा तार विभिन्न प्रकार सोशल सिक्योरिटी जोटा सब अच्छी से सब हवा कथा नारायण पाइक बाबू दीपक कुमार जेना थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऑल बहुत सुंदर भाव में आमर आज कार्यक्रमटा है आपण मैंने एनआईएसएम को भी जन पारे जदि आपण भितर आउ कि सेमती अच्छी तेणुक पुणी थे आम समस्त को धन्यवाद जनइबू आपण मैंने चैट बॉक्स रे देखिए आमर क्विज चलती एनएलएफ क्यू 2026 बहुत सुंदर क्विज होची से आपंकर क्विज्र मूलतः यूजी एंड पीजी पिला मानक पई अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मानक पई होची तेणुक आपण मैंने एनएलएफ क्यू क्विज रे मध्य पार्टिसिपेट करंतु 2026 बहुत सुंदर प्राइजेस अच्छी आप एनआईएसएम वेबसाइट को जाकर भी देखिपारे इन्वेस्टर एजुकेशन वेबिनार आगे भी अच्छी आपण को से वेलकम करा जाउछि आपण माने ताको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करंतु एवं अंशग्रहण करंतु तेणुक ये एनआईएसएम तरफ आपण मान मेसेज तेणुक आज मत बहुत खुशी लगिला जे ओडिशा रे एमती ओडिया भाषा रे आम एमती गोटे नेशनल सेमिनार जोग दे पारिबा समस्त सर्टिफिकेट व्यवस्था होछि तेणु आपण मान बहुत बहुत धन्यवाद मो तरफ एनआईएसएम तरफ मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि एवं वर्तमान मो प्लेटफॉर्म आई एम हैंडिंग ओवर टू आवर मैनेजर सर साई जी Yeah, thank you so much, sir. थैंक यू